ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर एही विशेष आलोचना मंचकु स्वागत। आजि आमे पसिबा अतिबड़ी जगन्नाथ दासंकर से अमूल्य ग्रंथ ओडिया भागवत भीतरकु आउ विशेष करी देखिबा प्रथम स्कंधर अष्टम अध्याय। ए अध्यायटा माने महाभारत युद्ध परर से शोक पांडवंकर दुख आउ से अश्वत्थामार प्रतिशोध ए सब कथा कहूची। चलंतु एहार भावकु टिके गभीर भावे बुझिबा। हाँ, निश्चित भावरे एही अष्टम अध्याय माने गोटे अद्भुत मिश्रण। एथिरे देखंतु युद्ध परर सेई करुण रस अछि, पुणी अश्वत्थामार कांडरे वीर रसर एक अलगा रूप देखिबाकू मिले। आउ उत्तरर प्रार्थना सेथिरे पूरा भक्ति रस आउ मुनिमानंकर उपदेशरे तो गभीर दर्शन अछि। आउ श्रीकृष्ण से तो एकाधारे सांत्वना देउचंती पुणी रक्षा भी करूचंती। एई कथाटाकु पूरा बुझिबा पाई आम सांगरे शेष जाए रहिबाकू अनुरोध। आउ जदि एमिति आलोचना नियमित सुनिबाकू चाहंती तेबे आम चैनलकू अनुसरण करिबा कथा भाबी पारंती। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे से युद्ध परर परिस्थिति केमिति थिला, सूत मुनि कोन कहुछंती। हाँ, अध्याय आरंभ ही होची से शोकर चित्ररू। भयंकर शोक, जेउमाने मरिगले तांकू उदक देबा पाई समस्ते गंगा कूଳରେ। जगन्नाथ दास लिखुछंती, सकळे मिली दुख शोके मिलिले गंगार उदके मृत्यु उदकदान अर्थे द्रौपदी कुंतीर सहिते। बापरे, खाली पांडव माने रुहंती, द्रौपदी कुंती आउ जेते नारी माने थिले समस्ते सेठी एमिति दुखरे। हाँ, उदक दान तो गोटे विधि, किंतु एठी सेटा खाली विधि नुहे, एहा सेमानंक भितरर असल वेदनाकू देखाउछि। आउ देखंतु केमिति वर्णना करा जाइछि। अपरे जेते नारीगणे सकल शोक निवारणे गंगार तीरे दुख माने मिलिले सर्वबंधुजने। उदक देई गंगा जले द्वितीय स्नान करी गले धर्मनंदन भीमसेन अंबिका सुत जे अर्जुन। गांधारी पुत्र शोके कांदी धरणी लोटई द्रौपदी। कुंती कांदई अश्रु मुखे एमंते सर्वे दुख शोके। गांधारी 100 पुओंकु हराइचंती, द्रौपदी निज 5 पुओ भाई बापा समस्तंकु, कुंती भी निज परिजनंकु। सेमानंक दुखर सीमा नथिब। द्रौपदी धरणीरे लोटुछंती, केते कष्ट। एटा ही युद्धर असल चित्र। जिए जीतिला से भी दुखरु बात पड़िनी। आउ ए दुख कौन जनकर ना समस्तंकर, पूरा गोटे सामूहिक शोक। एमिति गोटे समयरे जेतेबेले समस्ते पूरा भांगी पड़िछंती, सेठी आशा केउठु आसिला? भगवान कृष्ण तो थिले सेठी ना? हाँ, थिले। आउ सेमानकर ए अवस्था देखिले देवकी नंदन से आगेई आसिले, किंतु एका नुहंती। सांगरे व्यासदेव आउ बाकी मुनिमानंकु नेई सेमानंको पाखरे बसिले। मुनिमाने सांत्वना देवा आरंभ कले। बिकळे करन्ते रोदन ता देखी देवकी नंदन व्यास सहिते सर्वमुनि कृष्ण बसिले संगे घेनी। धर्मपुराण इतिहास मुनिये करन्ति प्रकाश। मुनि उवाच मिथ्या संसार विष्णुमाया के सत्य करि पारे एहा। कालर क्रीडाए जगत कालकु केबा सामरथ। बापरे, मिथ्या संसार विष्णु माया। जी एते बड़ दुख पाइछि ताकू ए कथा सुनिले केमती लागिबो? एहा केमिति सांत्वना देबो? हाँ, एटा गोटे बड़ प्रश्न। मोते लागुची एहा होय तो सांगे सांगे आखिरु लुह पोछिबा पाई नुहे। एहा दुखटाकू गोटे बड़ परिप्रेक्षीरे देखिबा पाई कुआ जाउची। मुनि माने कहउचंती, जाहाकू आमे सत्य भाबुछे सेटा प्रकृतरे माया। सबु किछि समय माने कालर अधीन। सेही समय ही सबु करे, सृष्टि पालन पुणी शेषरे संहार। अच्छा, हाँ, देखंतु पुणी कौन कहउचंती, सर्जी पाळई पुणहारे कालर क्रीडा ए संसारे। ताहाकू प्रतिक्रिया नाही एमंते बोध तांकू देई। शोक हरिले नारायण एबे हो मनिगणे शुण। माने ए जन्म मृत्यु चक्रटा चालिछि चालिथिबो, एहाकू बदलाइबा काहा हातरे नाही। एई बोधटा हुए तो दुखकू कमे न देई पारे, किंतु ताकू सहिबा पाई गोटे दार्शनिक आधार देई पारे। आ एमिति ज्ञान देई नारायण रूपी श्रीकृष्ण सेमानंको शोक दूर कले बोली कुहा जाउची। ओहो, माने दुख को स्वीकार करिबा आउ ताकू एक बड़ नियमर अंश भाबे देखिले हुए तो किछि शांति मिली पारे। अच्छा,
ଏହାପରେ ତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କୁହାଯାଇଛି ନା, କାହିଁକି ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ? ହଁ, ମୁନିମାନେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କହିନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ନୈତିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳେ କିତବେ ରାଜ୍ୟ ହରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷେ ସ୍ୱଭାବେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧା କୁହାଯାଉଛି କୌରବମାନେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କିତବେ ମାନେ ଛଳନାରେ ସେ ପଶା ଖେଳରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସଭାରେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କେଶସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଏହି ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କମିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଅଧର୍ମକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିଭରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେଲା। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାୟା କରି ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବେ ସଂହାରେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ, ଅବନିଭରା ନିବାରିଲେ। ଏମିତିରେ ପୃଥିବୀରୁ ଭାର କମିଲା, ଆଉ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କଲେ? ସେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ କଲେ ଆଉ ତିନିଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଯଶ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ତମ କଳ୍ପେ ସୁସମ୍ପାଦି କରାଇଲେ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି, ରାଜାର ଯଶ ମହିତଳେ ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ ସମ୍ପାଦିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ସାତ୍ୟକୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ନେହ, ନିଜର ଭାବ ଦେଖେଇ ବ୍ୟାସ ଆଉ ବାକି ମୁନିମାନେ ବି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ କରି ଭାବ ସଙ୍ଗତେ ସାତ୍ୟକୀ ଉଦ୍ଧବ, ବ୍ୟାସ ସମେତି ଯେତେ ମୁନି କୃଷ୍ଣ ପୂଜିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି। ସନ୍ତୋଷେ ସର୍ବମୁନିଗଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ କଲ୍ୟାଣେ। ବାଃ, ଏତେବେଳକେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ବି ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଦ୍ୱାରକା ଫେରିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ମାଗି ଅନୁଜ୍ଜାନ ରଥେ ବସିଲେ ଭଗବାନ, ଦ୍ୱାରକା ବିଜେ ନରହରି ବାଜେଇ ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ। ପୁରା ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ କ'ଣ ସତରେ ପୁରା ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, ନା ତାର ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା କୋଠି ରହିଯାଇଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଲା, ଏହା ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଏବେ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ମୋଡ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭୟଙ୍କର ମୋଡ୍। ଆଉ ଏବେ ଆମର ନଜର ଯିବ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଉପରକୁ। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା କଥା କହିଲେ, ସେଟା ହିଁ ପୁଣି ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଉ ତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବିଚାରୀ ଉତ୍ତରା ଆଉ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ। କିଏ ଜଳେଇଲା ସେ ନିଆଁ? ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଅପମାନିତ ହୋଇ ତା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜଳୁଥିଲା। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ମୁନିଜନେ, ଉତ୍ତରା ରାଜାର ଭୁବନେ ଥିଲା ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ଅଣଲେ ନଗଲା ସଙ୍ଗତେ। ବିଧବା ରୂପେ ଗର୍ଭବାସେ କୁନ୍ତୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସେ, ତାର ଗର୍ଭକୁ କୋପ କଲା କାନନେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁବଳା। ଅର୍ଜୁନ ହସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଲୁଚିଲା ଘୋର ବନେ ଯାଇ। ସହି ନ ପାରି ଅପମାନ କୋପ ବସିଲା ତାର ମନ। ସଂକଳ୍ପ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ଧନୁ ଧଇଲା କୋପାନଳେ। ଓହୋ, ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ମଣି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅପମାନ ସେ ଭୁଲି ପାରିଲେନି, ଆଉ ତାର ରାଗ ସୁଝେଇଲେ କାହା ଉପରେ? ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଉପରେ, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଶେଷ ଦୀପ ଉପରେ। ହଁ, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ଧନୁ ଉଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ବାଣ ମାରିବାକୁ? ସାଧାରଣ ବାଣ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମସର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଅମୋଘ, ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବି ନାଶ କରିପାରେ। ଆଉ ତାକୁ ଚଳାଇବା ବେଳେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣୀ ବ୍ରହ୍ମସର, ବୋଲଇ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କୁମର, ତୁ ଯେ କଠୋର ସାଧ୍ୟ ମୋର, ଅବନୀୟ ପାଣ୍ଡବ କର। ଅବନୀୟ ପାଣ୍ଡବ କର ମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେ। କି ଭୟଙ୍କର କଥା! ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରା ବଂଶ ନାଶ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଗୋଟେ ଅଜନ୍ମା ଶିଶୁ ଉପରେ ଏଟେ ରାଗ। ସେ ବ୍ରହ୍ମସରର ତେଜ କେମିତି ଥିଲା? ତାର ତେଜରେ ଦିଗ ବିଦିଗ କମ୍ପିଗଲା। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏମନ୍ତେ ବିନ୍ଧିଲା ନାରାଚ, ଗଗନେ ଯେମେ ରବି ତେଜ। ଦିଶା ଆକାଶ ଆବରିଲା, ତା ତେଜେ ଭୁବନ କମ୍ପିଲା। ପୁରା ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସିଧା ଆସୁଛି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଅସ୍ତ୍ର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ରାଗ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ଉତ୍ତରା,
ସେ ଏଇ ଜଳନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାର ଦେଖି କ'ଣ କଲେ? ପୁରା ଅସହାୟ, ଏକା। ହଁ, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା ଭାବିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗଗନେ ଆସୁଛି ଖେପି, ଉତ୍ତରା ଭୟ କଲା ଦେଖି, ଧାମାଇ ଜୀବନ ବିକଳେ, କେଶବସନ ଅସମ୍ଭାଳେ। ବିଚାରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ବାଳା କିଛି ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କାହା ପାଖକୁ? ଏମିତି ସମୟରେ ଶେଷ ଭରସା କିଏ? ଭଗବାନ? ଆଉ କିଏ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଥିବେ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ଦେଖି ସେଇଆ କଲେ। ବିକଳ ହୋଇ 2 ହାତ ଟେକିଲେ। କାହାକୁ? ବନମାଳୀଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଟା ଖାଲି କାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଶରଣାଗତିର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ବିକଳେ ବେନିକର ତୋଳି, ଡାକଇ ରଖବ ନମାଳି। ହେ ଦେବଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରା ନିବାରେ ତୋ ସମ୍ଭୂତ। ହେ ମହାଯୋଗୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଜଗତେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର, ଅନାଥନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଘୋର ସଙ୍କଟୁ କରତ୍ରାହୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାଯୋଗୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଜଗତେଶ୍ୱର, ଅନାଥନାଥ, ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ତହୁ ନ ଜଣାଇ ଆନ, ଅଭୟ ସଙ୍କଟ ଭଞ୍ଜନ। ତୋ ନ ଜଣାଇ ଆନ୍। ବାଃ, କି ସମର୍ପଣ! ମୋର ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ସବୁ ଭୟ, ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର କର। ଆଉ ସେ ସମର୍ପଣର ଶେଷ ସୀମା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବାଣ ପାଣ୍ଡବକୂଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏ ଯେ ଗଗନମାର୍ଦ୍ଦେ ସର, ଆସଇ ଯେନେ ଦିବାକର, ପାଣ୍ଡବକୂଳ ଏହରିବ, ଏହାକୁ କେ ବା ନିବାରିବ। ତୋରେ ଶରଣ ଗଲି ମୁହିଁ, ମୋ ଗର୍ଭ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଶେଷ ଆଶା ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷ ପଦଟା ସତରେ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ହଁ, ଏ ଗର୍ଭ ରବି ତଳେ ଥାଉ, ମୋର ଜୀବନ ବାଣ ଦହୁ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପେଟର ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଏ ଦୁନିଆରେ ରହୁ, ବରଂ ସେ ବାଣଟା ମୋତେ ମାରିଦେଉ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ମାତୃତ୍ୱର ଚରମ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଦେଖେଇଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ, ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରିବାର ଦାର୍ଶନିକ ବାଟ, ସମୟର ଗତି, ମାୟା, ଏସବୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ପୃଥିବୀର ଭାର କମେଇଲେ, ଦେଶକୁ ବିପଦରେ ପକେଇପାରେ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଉତ୍ତରାଙ୍ଗଠୁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ପୂରାପୂରି ଶରଣାଗତି, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ନ ଭାବି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗିବା, ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ ବେଶୀ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ରାଗ, ହିଂସା, ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତାକୁ ରୋକିବାର ଗୋଟେ ବାଟ ହୋଇପାରେ? ଏହା ଉପରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା, କେତେ ଅଲଗା। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଉତ୍ତରାର ସେଇ ଯୋଉ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମାଗୁଣି, ସେଟା କ'ଣ ସଫଳ ହେଲା? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲେ ସେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଏକମାତ୍ର ଆଶାକୁ? ଆଉ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମଶର, ତାର କ'ଣ ହେଲା? ଏ ସବୁ କଥା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା, କିଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ତେବେ ନିଜ ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଭେଟିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।